To all. I am Vikas. Would like to extend my warm welcome to our Honorable Principal, Dr. Arun Kumar B. Sonappan. Respected teachers and dear seniors and all my lovely juniors. To this memorable evening has to be the honor to our lovely seniors. Yes, it's time to celebrate the incredible journey of our senior and we wish them the very best for their future endeavors. So without further ado, let's embark on this memorable journey down the lanes of nostalgia and create some beautiful memories together. Now I would like to call upon Sneha and team for invocation song. मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मानकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि. Thank you, Sneha. Next, I would like to call upon Suraksha for the welcome speech. Good afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure and a deep sense of honor to stand before you today as a representative of the second year students on this very special occasion, the official farewell of our dear seniors. On behalf of all the juniors, I extend a heartfelt welcome to each one of you to this memorable event, where we celebrate the journey, achievements and memories of our seniors who are about to step into a new phase of their life. Firstly, I would like to thank our principal sir, Dr. Arun Kumar B. Sonappan sir, for his gracious presence and constant guidance that shapes the very foundation of our college. We welcome you, sir. I extend a warm welcome to Dr. Chandrasekharappa sir, ICSE coordinator. We welcome you, sir. Next, I welcome to all the HODs of all the departments. We welcome you, teachers. I also extend a warm welcome to all the faculty members and all my dear friends. Your presence today makes this farewell even more meaningful. To our dearest seniors, today is a bittersweet moment for all of us. While we are happy to see you embark on your new adventures, we are equally emotional knowing that college life won't be the same without your laughter, your leadership, the inspiration you gave us every day.
From cheering for your achievements to learning from your dedication, we have looked up to you in more ways than we can express. This farewell is not just a goodbye, but a celebration of everything you have been and everything you are yet to become. As you prepare to step into the world beyond these walls, we wish you success, happiness, and strength to conquer all challenges that come your way. Once again, welcome everyone to this beautiful gathering. Let us make this farewell not just a goodbye, but a lasting memory filled with joy, gratitude, and love. With this, I conclude my welcome speech. Thank you. Thank you, Suraksha. Next, I would like to call upon Baswa Prabhu to share his experience. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 3 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚು, ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾನು ಈ 3 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೇನೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಸುರೇಶ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದು. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಲೈಕ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ನನ್ನ ಫೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕಂಬಾರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಹಾರಿಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೇಳ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ದೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕಂಬಾರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ HOD ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ 1 year OE ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಯಾಮು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ನಯನಾ ಮ್ಯಾಮು, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಛಾಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು HOD ಆಗಿದ್ರು, ಅವರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ನಾನು ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸುಹಾಸ್ ಸರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಮ್ಯಾಮು, ಪಲ್ಲವಿ ಮ್ಯಾಮು, ಸಿದ್ದು ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಏನಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಏನೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ KLE ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Baswant. Next, I would like to call upon Dimple to share her experience. Good afternoon, everyone. And it feels immense pleasure. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಓವರ್ವೆಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನ್ವೇವರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಗ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ BD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಛಾಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಮನೋಜ್ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ದೀಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಎವ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನೋಜ್ ಸರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ maybe Jayashree Kamar ma'am ಆಗಿರ್ಬೋದು. And we have to remember Aditya as a special mentor. Asha ma'am, Venkatesh sir, Mohan sir, ಎಲ್ಲರೂ everybody's part is like equally important. ಸೊ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ KLE ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರೂಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಿಂದ ಈ ರೂಟೀನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ for enjoying this journey and making it a grand success. And also ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಊಟ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಗ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಲವ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್, ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಗಾಸಿಪ್, ಫೈಟ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಮೊರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, BD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಡಿ, ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏನು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್. ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಫ್ಟರ್, KOs ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಸ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಲ ಇರುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜರ್ನೀಸ್ ವೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೀವೋ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you everybody to share your beautiful experience with us. Now, if anyone is interested to share their experience, come forward and share. Any boy and girl who is interested to share their experience with us, please come forward.
Good morning, respected principal sir. Good morning to all respected HODs and respected teachers and my dear friends and juniors. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ I would like to thank our principal sir. Recent 2 days back ನಮಗೊಂದು motivation class ತಗೊಂಡಿದ್ದು. It was really unbelievable. Every point was like a gem. I truly admire every point. Every point was very motivational. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್. And thank you so much. ನಿಮ್ಮದು unwavering support ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ it was truly remarkable. Thank you so much. And I would also coming to our HODs and lecturers, and truly I am very grateful to our HOD Pratibha ma'am and Swasini ma'am. Pratibha ma'am is not just a teacher, she is a motivator, a guide, a path of life for every one of us. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಠ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿಭಾ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಐ ಎವರ್ ಮೆಟ್, ರಾಜೀವ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಠದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತಿಲ್ಲ. MSc ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು. Your unwavering support and the academic excellence here, you guys are amazing. Thank you so much for everything. And juniors, you guys are really amazing. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನಂತೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನೇ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿರೋದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 26 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಝುವಾಲಜಿಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದರೆ ಚಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. 26 ಜನ 26 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರಾಕಿಂಗ್. ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಮೀ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 3 years ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 3 ಸತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಈ 3 ವರ್ಷ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ HODಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೋದಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಜಯಶ್ರೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಐ ರಿಯಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ದ ವೇ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. We will definitely not forget you, brother, after the speech. So, anyone else would like to come? Yeah, please. Good afternoon, one and all. First of all, I would like to thank our institution, our principal, our HODs, and all my dear friends and junior friends. Thank you for this opportunity, for giving me an opportunity to share my experience. 3 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಗೆ ನೆನಪಿದ್ದೀರಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ
ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಸ್. ಐ ನೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ parts have gone wrong and they have told me that you are wrong and please come back and they have motivated me a lot, but I'm sorry for all that. And I would like to thank all my friends for being there with me. First of all, especially I would like to thank Krupa and Deepika for being with me in this 3 years journey, and I would like to thank all my friends. They have been the gems, and don't be strangers, be in contact, irritate and text everything, whatever you feel, you come talk to us, don't be strangers, and I wish you all the best for your future, and I would like to thank you so much. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು 2 ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಮಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good afternoon everyone. So first of all sir, thank you for everything. ನೀವು ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಟ್ನಿ HOD ಮ್ಯಾಮ್, ರೂಪಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ವೈಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫನ್, ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಿರೋ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೈಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್. ಮೇ ಬಿ ಊಟ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಆಗಿರೋ ಜಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರಿಗ್ರೆಟ್. ಜಗಳನೇ ಆಗಲಿ, ತಮಾಷೆನೇ ಆಗಲಿ, ತಪ್ಪೇ ಆಗಲಿ, ಸರಿನೇ ಆಗಲಿ, ಮಾಸ್ ಬಂಕೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಏನೇ ಆದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much to you to share your beautiful experience to us. Okay, please come. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಡೋರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಜಾರಿದೆಯಾ? ವಿತ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಎಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ HOD, CS HOD ಅರುಣಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅವರು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ CS ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ನಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಮುಗೀತು, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗೀತು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಏನೇ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದರೆ ಇವತ್ತೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. Thank you so much for the emotional and motivational speech. Next, I would like to call upon Pallavi, that is junior from second year, to share her experience with the seniors. Good afternoon, everyone. I feel both honored and emotional to be standing here today, not just to speak but to celebrate an unforgettable memory of our college seniors. Seniors, a word that sounds distant, almost like strangers in the beginning, but today it echoes with memories, love, and huge respect. You were more than just our seniors, you were our guides when we lost. You were our motivators when we doubted ourselves, our protectors when things went wrong. And yes, sometimes even our partner in crime, when rules got a little flexible. From those first year days where we nervously walked through our corridors, not knowing anyone, it was your smile, a junior, and your little tips that made us feel like we belong to yours. You showed us that college was not about just assignments and exams, but also about friendship, mentorship, and unforgettable memories. Some of you were silent warriors, and some of them are stage of kings and queens, and some the classroom comedians who made even boring lectures worth attending. But today, as we bid you farewell, there is an ache in our hearts because this is not just a goodbye, it's the end of an era. We'll carry your stories, your laughter, your lessons, and someday when we become seniors ourselves, we can only hope to be half as legendary as you. So today, we don't say goodbye, we say thank you, we say we'll miss you, and we say go shine out there because we're born to shine. With love and ambitious, we wish you happiness, success, and a future filled with light. Just remember, you may be leaving these college walls, but you will forever live in the corners of our memories. May your dreams be big, your courage be strong, and your journey be full of purpose. Dear seniors, the world is waiting for you, and we, your juniors, will always be cherishing for you. Thank you. Thank you so much, Pallavi. Next, I would like to call upon Pratibha ma'am, that is the HOD of the Biotech department, to address the gathering. Good afternoon, everybody. It's nice to see you all here. And when the names were called on, I was just remembering how would your attendance would have been. Isn't it? You're actually standing at the threshold. It's not the end of your education, remember. Knowing the competition outside,
whether in a professional or an individual. Like, I don't want my students to be cornered anywhere at any gathering or any meetings, even be it social, formal or informal. What you need is the right thinking and the right words to express and to communicate yourselves more successfully. Because after all, now the world stands on the best communication. And what matters is the humane qualities that you possess. So we know that you're all with the dreams, clear and unclear dreams, where you have a short dreams or long dreams, but dream properly, cash on your dreams, hold on to it, and see to it that in order to reach what are the caliber that you require, how the approach have to be. And the only what we all wish is to see to it that you have attained some good position in your lives, be it in family life or professional lives. Be always helpful to the society, participate in the societal events that's happening, not like what happened yesterday, the RCB match. Give your love, affection, show your respect and honor to the genuine reasons, not for anything. So, wishing you all good luck to be more sensible and have more success in your lives and stay connected with us. Wishing you all good luck. Thank you. Thank you so much, Srina. Next, I would like to call upon Pratibha ma'am. Okay. I'd like to call upon Dr. Arvind Kumar to address the gathering. Yes, good afternoon to all of you. So probably this is the last wishes to you people. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಪರಿಮಾಣ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಎನಿವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು. BSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯೂಶಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರು. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜುವಾಲಜಿ, ಬಾಟ್ನಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬಾಟಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬಾಟಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಇವತ್ತು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಸಮಾರಂಭ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ತರ, ಹೌದಾ? ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಂಡನ ಮನೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದುಃಖ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸು ಕೂಡ, ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 37 ವರ್ಷ, 37 years back I was also in the same benches. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ವಿದಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಡನಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಟೀಚರ್ಸು, ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಸಮಯ, ಆ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾದಂಥ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ PUC ಆದಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಆಲ್ ದ 3 years. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು, ಮೇ ಬಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನಗನ್ಸೋತನ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಮನೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಿನ 1 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, 2 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ದಾಂಡ ಪಿಂಡನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹುಡುಗರಾಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಾಗ್ಲಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟುಡೇ at evening time there is a online training is there from the Accenture company. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರಲಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್. ಈವನ್ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಇದು ಜಾಬ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಟಿವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 1 person ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, 10 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 10 lakhs rupees ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ 10 to 15,000 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. 10 ರಿಂದ 20,000 ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 10 to 15,000 ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, KLE ಸೊಸೈಟಿ, ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಪ್ತರ್ಷಿಯ ಅಭಯಸ್ಥ, ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ ಚೆನ್ನಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೀಚರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕುರುಬನ ಕಡೆ 4-5 ಸಾವಿರಾರು ಕುರಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಆ ಕುರುಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರಿ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕುರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬಂದು ಎದ್ರ ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕುರಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲು, ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, IAS, IPS, ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಬ್ರು MLA ನೋ MP ನೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಂದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮರಿ. ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬೋದು ನಾನು ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾವ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ KLE ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳಾಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಂದವರು ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಋಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಿರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ ನೋಡಪ್ಪ, KLE ಕಲ್ತಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ KLE ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ KLE ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ KLE ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಲ್ಸಿದಾರೋ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರವ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ತಿರೋ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, KLE ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ and future endeavor to all of you. Thank you. So we all thank you for a wonderful insight. Respect to the permission of the chair, principal sir, and all my HOD. Sir, ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಹೊರಟಾಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. From on behalf of all my HODs and staff members, we are wishing all the final year students for the next forthcoming future life, and for first year and second year, congratulations to take this function and grand success. So please, sir, we are ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗೋದು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದ HODs, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ by the principal only, because so after this vote of thanks, we are arranged for photo session. That's very important. That's why I request the principal to stay back up to the photo session. Another 10 minutes they stay back here.
So after the vote of thanks, there are photo session is there. PCM combination ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ PMCS ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ CBZ one photo session and then CBBT and CZBT, that's one photo section. So please respective teachers and HODs, please gather in the quadrangle for the photo section. So once again, sorry to say that we are not give the opportunity for the HODs because of principal as an emergency work. By request only, is sir as another half an hour to stay. Okay, thank you. Thank you, sir. It is a great honor for me to deliver the vote of thanks on this special occasion, that is, the farewell function for our beloved seniors. First and foremost, I would like to thank our respected principal, sir, for your presence and continued support. Your inspiring leadership always motivates us to strive for the excellence. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to the heads of the departments and all our lecturers who have been the guiding force behind our seniors' academic and personal development. Your dedication and wisdom have helped shape them into our individuals they are today. We thank you. To our dearest seniors, this day is all about you. Thank you for your wonderful role models. You have been friends and a constant source of inspiration to us, for guiding us in the academics and in campus life. Your achievements, your attitude and your spirit will always stay with us. We thank you. We truly miss your presence and the vibrant energy you brought to this college. As you move ahead in the life with a new beginning, we wish you all the success, happiness and fulfillment in your life. Once again, thank you everyone who have helped this farewell with a warm and emotional celebration. We thank you everyone. Thank you.